عنہ سے روایت ہے اور وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سأل موسیٰ علیہ السلام ربہ، ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا اور عرض کی، ما ادنا اہل الجنت منزلتن، کہ جنت والوں میں سب سے ادنا درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ قالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہوا رجل یجیء بعد ما ادخل اہل الجنت الجنت، کہ یہ وہ آدمی ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، فیقال لہ، تو اس کو کہا جائے گا، ادخل الجنت، کہ جنت میں داخل ہو جا، فیقول، وہ عرض کرے گا، اے رب کیف وقد نزل الناس منازلہم، کہ یا اللہ میں کیسے داخل ہوں جنت کے اندر جبکہ لوگ اپنے درجات میں جا چکے ہیں اور وہاں پر قابض ہو چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، ادخل الجنت، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا جب یہ بات کہ یا اللہ میں جنت میں کیسے داخل ہوں جبکہ لوگ اپنی اپنے منازل پر درجات پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں قابض ہو چکے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا، ترضا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بادشاہی عطا کی اس کی مثل تجھے مل جائے؟ وہ عرض کرے گا، رضیت رب، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ فیقول، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، لک ذالک، وہ تیرے لیے ہے، ومثلہ، اور اس کی مثل، ومثلہ ومثلہ ومثلہ، اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل۔ فیقول فی الخامسۃ، جب پانچویں دفعہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ومثلہ، تو وہ عرض کرے گا، رضیت رب، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ فیقول، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، ھذا لک، یہ تیرے لیے ہے، وعشرۃ امثالھا، اور اس کی 10 مثل، وَلَكَ مَشْتَہَتْ نَفْسُكَ، اور تیرے لیے وہ کچھ ہے جو تیرا جی چاہے گا، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور وہ کچھ ہے جس کے ساتھ تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہو۔ یقول، وہ عرض کرے گا، رضیت رب، اے میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ قالا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب فعلاہم منزلتن، کہ اے پروردگار ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ یہ تو ادنا درجے کے جنتی کا حال ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی کی مثل، ایک بادشاہ کی بادشاہی کی مثل جنت، اور اس کے 10 مثل ایک ادنا درجے کے جنتی کو عطا ہو رہی ہے، اور جو اعلیٰ قسم کا درجے کا جنتی ہوگا اس کا کیا شان ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اور اس کو کتنا کچھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اردتو، کہ میری مراد ہیں، جو میری کیا ہے، مراد ہے، اعلیٰ درجے کے متقی، پرہیزگار۔ غرست کرامتہم بیدیہ، کہ ان کے عزت کے درخت کو میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ وختمت علیہا، اور میں نے مہر لگا دیا ان پر۔
फलम तर आइनुन, किसी आंख ने आज दिन तक नहीं देखा उन नेमतों को, वलम तस्मा उज़ुनुन, और ना किसी कान ने सुना है, वलम यख्तुर अला कल्ब बशरिन, और ना किसी दिल पर उनका ख्याल गुजरा है। अब ये देखो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक का कितना अजीम इनाम और एहसान होगा जन्नतियों पर, और ये सबसे अदना दर्जे की जन्नती की हालत है कि उसको अल्लाह इतना अता करेंगे, और जो आला किस्म के जन्नती होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला कितनी नेमतों से नवाजेंगे और क्या कुछ अता करेंगे। अब ये बात ज़हन में नहीं सोचनी चाहिए कि वो एक जन्नती को इतना कुछ मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने जो हैं वो न ख़त्म होने वाले हैं। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है कि सबसे आखिर में जो जन्नत में जाने वाला जन्नती होगा उसका तज़किरा करते हुए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी आलमु आखिर अहल नार खुरूजम मिन्हा, कि अलबत्ता मैं जानता हूं जहन्नम वालों में जो सबसे आखिर के अंदर जहन्नम से निकलेगा, व आखिर अहल जन्नत दुखूलन अल जन्नता, और जन्नत वालों में सबसे जो आखिर जन्नत के अंदर दाखिल होगा, रजुलुन, ये वो मर्द होगा, यखरुजु मिनन नार हबवन, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वो मर्द होगा जो सोरीन के बल घसीटता हुआ जहन्नम से निकलेगा, घसीटता हुआ जहन्नम से बाहर आएगा। फयक़ूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे उसके लिए, इज़हब फदखुलिल जन्नता, जा जन्नत में दाखिल हो जा। फयाती, वो आएगा, फयुखय्यलु इलैहि अन्नहा मलआ, उसके ख्याल के अंदर ये बात गुजरेगी कि जन्नत भर चुकी है। वो वापस लौटेगा, अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मैंने तो उसको भरा हुआ पाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, इज़हब फदखुलिल जन्नता, जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो आएगा और उसके ख्याल के अंदर दूसरी मरतबा फिर यही गुजरेगा कि जन्नत तो भरी हुई है। फयरजिउ, वो वापस लौटेगा, फयक़ूलु, और अर्ज करेगा, या रब्बे, ए मेरे रब, वजदतुहा मलआ, मैंने उसको भरा हुआ पाया, वो जन्नत तो भरी हुई है। फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लहू, अल्लाह तबारक व तआला उसको फरमाएंगे, इज़हब फदखुलिल जन्नता, जा जन्नत में दाखिल हो जा। फ़इन्ना लका मिस्ल दुनिया, बेशक तेरे लिए दुनिया की मिसल है, व अशरत अम्सालिहा, और इसकी 10 मिसल और भी है। औ या इन्ना लका मिस्ल अशरत अम्साल दुनिया, कि बेशक तेरे लिए दुनिया की 10 मिसल है। फयक़ूलु, वो अर्ज करेगा, अतस्खरु बी, क्या तू मजाक करता है, औ तज़हकु, या तू हंसी करता है मेरे साथ, वांतल मलिको, हालांकि आप तो या अल्लाह बादशाह है। काला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, फलक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलबत्ता ताकीक देखा है मैंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। रावी कहते हैं कि मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिका, हंस पड़े पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ मुबारक ज़ाहिर होने लगी। फ़कान यक़ूलु, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ज़ालिका अदना अहलिल जन्नत मंज़िलतन, ये जन्नत वालों में सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। तो अब ये जो वो बात करेगा तस्खुरु बी, तो ये बतौर खुशी के करेगा, यानी खुशी की वजह से। जिस तरह वो वाक़या आता है कि जंगल में एक आदमी का सवारी गुम हो गई, अचानक उसको जब मिली तो वो कहने लगा, अंत अब्दी व अना रब्बुका, अंत अब्दी व अना रब्बुका, कि या अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। वो खुशी की वजह से उसकी जुबान से निकला। तो ये भी खुशी की वजह से वो कहेगा, तस्खुरु बी, क्या या अल्लाह तू मेरे साथ मजाक करता है या हंसी करता है। अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस पर हंस पड़े। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आम आदत मुबारक मुस्कराने की थी, लेकिन इस रिवायत को जब बयान किया और इस